હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં इकाई 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથે જોવાના છે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। 18મી इकाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा है જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। તો પહેલા વિકલ્પ છે, लेखक का मन महीनों से उदास है क्योंकि कुछ तबीयत ढीली, कुछ तनाव और टूटने का डर था। लेखक अपने चिरंजीव और मेहमान को कार्यक्रम में नहीं जाने देना चाहते थे क्योंकि शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति ध्यान में थी। गृहिणी बहुत उद्विग्न थी क्योंकि 12 बजे भी लोग लौटे नहीं थे। राम के साथ लक्ष्मण और सीता है। त्यार पछी राम की झोपड़ी जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर है। विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે તમારે દરેક વિષયના સરસ મજાના આર્ટ્સ કોમર્સના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનો જોતા હોય કે પછી બોર્ડની પરીક્ષા માટે ઉપયોગી સરસ મજાના જે અસાઇનમેન્ટ આવે છે, બરાબર, તો એ જોતા હોય તો તમને મળી જશે। ક્યાંથી? આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી તમને પ્રાપ્ત થઈ જવાના છે, જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી આપણે ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ, બરાબર, તમને તમામ વસ્તુ મળી જશે। તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી આપણે ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ તો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે। ઓપન કરશો, બરાબર, એટલે સરસ મજાનો ઓટીપી તમારી પાસે એક માંગી લેશે। ક્લિયર? સેન્ડ ઓટીપી કરી દેવાનો એટલે આ પેડ કોર્સમાં તમે જશો એટલે ધોરણ 12ના તમામ સરસ મજાના પેપર સેટ આ તે બધું મળી જશે, સ્વાધ્યાય 3 થી 12ના વિડીયો, બરાબર। ચાલો, તો તમારા મિત્રો दोस्तों ने जान કરી શકો છો। एक एक वाक्य में लखिए, लेखक के दिन कैसे बीतते हैं। लेखक के दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। संगीत का कार्यक्रम देखने कौन कौन गया। संगीत का कार्यक्रम देखने लेखक के एक साथी, लेखक के एक चिरंजीवी तथा उनकी एक मेहमान कन्या गए थे। नर के रूप में कौन लीला कर रहा है। नर के रूप में नारायण लीला कर रहे हैं। सीता वन्य पशुओं से घिरी क्या सोचती है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई है, सोचती है कि प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा और कौन जन्म की गीत गाएगा। कुर्सी पर पड़े पड़े सोचते कितने बज गए। लेखक को कुर्सी पर पड़े पड़े सोचते सोचते 4 बजने को आए थे। 2-3 वाक्य में लिखिए, लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती। तो विद्यार्थी मित्रों वीडियो पॉज કરીને લખી શકો છો, નહીતર વિડિયો ઘણો મોટો બને છે એટલા માટે। संगीत के कार्यक्रम में क्या सोचकर जाने दिया, बराबर, શું વિચારીને સંગીતના કાર્યક્રમમાં એમને જવા દીધા। लेखक के मन में एकाएक कौन सी पंक्तियां गूंज गई, बराबर, लेखकના મનમાં એકાએક કઈ पंक्ति गूंजवा लगी। संतान को लेकर लेखक को क्या प्रतीति नहीं होती। संतानને જોઈને લેખકને શું પ્રતીતિ થતી નથી, बराबर, क्या प्रतीति नहीं होती। चलो आगे बढ़िए। नदियों और सरोवर को देखना क्यों दुस्सह हो गया है। जो आ प्रश्न विद्यार्थी मित्रों बोर्ड ની અંદર સરસ મજાનો પૂછાયેલો છે, બરાબર, એટલે તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી તમારે આ જાણ કરી દેવાની છે કે આ પ્રશ્ન છે ને વ્યવસ્થિત રીતે તમારે તૈયાર કરી લેવાનો છે, બરાબર। ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ। સવિસ્તાર 5-6 વાક્યોમાં તમારે પ્રશ્નોના શું લખવાના છે, જવાબ લખવાના છે। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ऐसा लेखक क्यों कहते हैं। जो आ भी बोर्ड में शू है मित्रों पूछाई गेलो छे, बराबर, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું આમની અંદર। ત્યાર પછી राम के मुकुट को लेकर लेखक के मन में कैसे ख्याल आए। रामना मुकुट विषे लेखकना मनमा શું ખ્યાલ આવ્યા, શું વિચાર આવ્યા, બરાબર, તો એ भी તમે વ્યવસ્થિત રીતે લખી શકશો। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત વાક્યોं का आशय स्पष्ट कीजिए, बराबर। હવે જે આપણે વાક્યો આપેલા છે એ શું કહેવા માંગે છે એ તમારે દર્શાવવાનું છે। इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है, बराबर, જે વિડિયો પોઝ કરીને તમે સારી રીતે લખી શકશો। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है, बराबर, सारा सरस मजाना मंगलमय प्रभातनी વાત કરી તેને કાળ રાત્રિ ક્યાંથી આવી ગઈ। ત્યાર પછી વિધાનો પૂર્ણ કરવાના છે। दूर कोई भी आहट होती तो उग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। सोचते
सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है। नदियों और सरोवर को देखना दुश्वार हो गया है, क्योंकि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया था। तो आ रीते सरस मजाનું विद्यार्थी मित्रों તમને सोल्यूशन આપણી એપ્લિકેશનમાંથી ચેનલમાંથી મળી જશે। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો। ચેનલમાં ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। વિડીયો છે તમારે જે લાઈક કરવાનું બાકી હોય તો પ્લીઝ વિડીયો તમે સરસ મજાનો શું કરી દેશો, લાઈક કરી દેશો, બરાબર, જેથી તમને આવા અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। તો અહીં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।